जय श्री जगन्नाथ। गंधमार्दन ई शिक्षानुष्ठान चैनल रे तुम समस्त को स्वागत। आज क्लास रे आमे पढ़िबा साहित्यिक उपादान। पूर्व क्लास रे आमे साहित्यर उपादान कौन, क्या इतिहास कह जाए, इतिहास जनक किए, यही सब विषय आमे ऑलरेडी आलोचना कर सारी। वर्तमान आमे पढ़िबा साहित्यिक उपादान। पिला माने साहित्य को समाजर दर्पण कह जाए। साहित्य बिना समाज एवं समाज बिना साहित्य अपरिपूर्ण। कौनसी देशर जेकोसी देशर जदि आमे साहित्य देखिबा ताहा समाजर बहुविध कार्यकलाप संपर्क में सूचना प्रदान करने सहित धर्म संबंधी हो, लोकाचार हो, समाजर रीतिनीति हो, समस्त विषय रे यही साहित्यिक उपादान ही सूचना प्रदान करिथाए। तेणु प्राचीन भारत में एहीपरि कालजयी साहित्य सबू सृष्टि होइथिला, जहा वर्तमान समय रे इतिहास लिखिबा पई साहाय्य करिथाए। तो साहित्यिक उपादान को मुख्यतः 4 भाग में विभक्त करा जाए, यथा धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य, साहित्य कृति एवं वैदेशिक विवरणी। साहित्यिक उपादान केते भाग में विभक्त? 4 भाग में विभक्त। कौन कौन? धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य, साहित्य कृति एवं वैदेशिक विवरणी। यही वैदेशिक विवरणी को किसी ऐतिहासिक बा लेखक यहाँ साहित्यर अन्य एक उपादान रूपे ग्रहण करती, किंतु यह साहित्यिक उपादान अंश विशेष। कारण विदेश आसीथिबा परिव्राजक माने जो आम भारत को भ्रमण रे आसीथिले एवं भारत को देखि ताकू रूपसी रूपे वर्णना करथिले, ताहा साहित्य रे ही जीव। तेणु यही वैदेशिक विवरणी मध्य साहित्य उपादान अंश विशेष। तो प्रथमे पढ़िबा धर्म साहित्य। तो धर्म साहित्य कौन पिला माने? धर्म विषय रे जो साहित्य सूचना मिली थाए ताकू कहा जाए धर्म साहित्य। एवं भारतीय साहित्य मध्य धर्म साहित्य होछि बहु प्राचीन। सर्वप्राचीन साहित्य होछि एही धर्म साहित्य। एही धर्म साहित्य 3 भाग में विभक्त, बा 3टी धर्म ग्रंथ को नहीं एही धर्म साहित्य परिपूर्ण। प्रथमे होछि ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। 3टी कौन? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ए ब्राह्मण धर्म मध्य कौन कौन आसुछि? आमर 4टी वेद, जेपरि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। एहारू प्राचीन भारतर बहु तथ्य मिली थाए, जहाँ प्राचीन इतिहास रचना करने दिगरे आमको साहाय्य करिथाए। एथिरु आर्य मानकर गति, तांकर बसति, राज्य शासन, सभा समिति, शिक्षा, प्रकृति उपासना आदि विषयक संपर्क में समस्त सूचना आमको मिली थाए। जेपरि ऋग्वेदरु राजा सुदाम एवं अन्य 10 जन राजांक मध्य होइतिबा युद्ध संपर्क में जना पड़ी थाए। सेहीपरि वेदांग बा उपनिषदरु तत्कालीन दर्शन संपर्क में विशेष तथ्य मिली थाए। एवं वैदिक साहित्यर शेष पर्यायर थिला सूत्र साहित्य, जाहाकू कल्पसूत्र, गृहसूत्र एवं धर्मसूत्र रूपे विभक्त करा जायथिला। एही सूत्र साहित्य प्राचीन भारतर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन संपर्क में सूचना दे थाए। तो ऋग्वेदरु आमको एवं सामवेदरु, यजुर्वेदरु, अथर्ववेदरु यही 4टी वेद। पिला माने वेद 4 प्रकार, ताहा होछि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यही 4टी वेदरु एवं विभिन्न सूत्ररु जेपरिक कल्पसूत्र, गृहसूत्र, उपनिषद, एहीपरि धर्म साहित्यर ग्रंथ मानकरु आमे प्राचीन वैदिक युग बा प्राग वैदिक युग, परवर्ती वैदिक युग, एही आर्य मानकर एही समस्त सूचना आमे एही वेदरु जानि पारिथाउ। तापरे धर्म ब्राह्मण धर्म रे आसुछि महाकाव्य, जहाँ धर्म साहित्यर अन्य एक रूप थिला महाकाव्य। प्राचीन भारतर 2टी प्रसिद्ध महाकाव्य होछि रामायण एवं महाभारत। यही 2टी होछि प्राचीन भारतर 2टी महाकाव्य। रामायण रे रामंकर वनवास एवं युद्ध वर्णनारू सेतेबेले आर्य माने एवं द्राविड़ मानकर मध्य होइतिबा संघर्ष, जेपरिक अश्वमेध यज्ञ, दक्षिण आड़ को आर्य मानकर गति एवं सामाजिक कर्तव्यबोध आदि विषय जानी होता है। तबे माने समस्ते तो देखिथिब रामायण। मु रामायण विषय बेसी कहवाकू चाहिए ना, कारण रामायण क्या जना समस्ते देखी टीवी रे हो, बही रे पढ़ीचु आम छोट बेलू।
रामायण कथा रामायण रे कौन कौन अच्छी कौन कौन सब दर्शित ताहा तमे माने सबू जानिछ। एवं रामायण रचयिता हेउछंती महर्षि वाल्मीकि। तो संस्कृत रामायण को किए लिखिथिले प्रथम करी महर्षि वाल्मीकि जी रामायण रो गोटे चरित्र मध्य। एवं महाभारत एठारे पांडव एवं कौरव मानकर मध्यरे होइथिबा संघर्षर कहानी को नहीं एही महाभारत महाकाव्य रचयित एवं से समय रे आर्य मानकर राजनैतिक इतिहास को विशेष भाव में प्रतिफलित करिथाए एही महाभारत। तेणु समस्ते कहते महाभारत देखला बेले यह गोटे राजनैतिक विषय वस्तु रे आधारित फिल्म जेते बेले मध्य आमे महाभारत को देखू सेते बेले आमर घरे जो माने भी बड़ा थांती से माने कहती जे यह गोटे राजनैतिक प्रसंग। तो आमे महाभारत रु सही समय आर्य मानकर राजनैतिक इतिहास को विशेष भाव में जानी पारि थाउ। एवं नीति एवं आदर्शर अनुशीलन रे चित्रित महाभारतर प्रतिटी पृष्ठा हेउछि नीति एवं आदर्श रे अनुशीलित एवं महाभारतर स्रष्टा हेउछंती व्यासदेव। मने रख पिला माने रामायण रचयिता हेउछंती महर्षि वाल्मीकि एवं महाभारतर रचयिता हेउछंती व्यासदेव। तो एही धर्म ब्राह्मण धर्म रे आसुछि आउ गोटे जहाँ पुराण जेपरिक वायु पुराण मत्स्य पुराण अग्नि पुराण विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण यह एपरी अष्टादश पुराण प्राचीन भारत में रचित होइथिला। एहीपरि एही वायु पुराण मत्स्य पुराण परी अष्टादश पुराण रचित होइथिला एवं एही सबरु से समयर इतिहास आमे जानि पारुथौ। एवं पुराण हेउछि प्राचीन भारतर अन्यतम एक धर्म ग्रंथ। एवं पुराण रे लक्ष्मण संपर्क रे मध्य विभिन्न वर्णना रहिछि गुप्त युग संपर्क रे मध्य वर्णना रहिछि। मात्र पुराण समस्त विभाग रचना करबा दिगरे सहायक होई नाही से केवल धर्म संपर्क रे सूचना देई थाए। तापरे आसुछि जैन धर्म। जैन धर्म समस्त तो जानती महावीर जैन जो धर्म प्रचार करथिले ताको कहा जाउथला जैन धर्म। सही जैन धर्म संपर्क रे रचित साहित्य को कहा जाए जैन साहित्य। एवं अंग उपांग कल्पसूत्र भगवती सूत्र अचरंग सूत्र आदि ग्रंथ जैन धर्म एवं दर्शन उपरे आलोकपात करिथाए। सही परि भाव जदि आमे बौद्ध धर्म देखिबा गौतम बुद्ध को समस्त जान पिला माने गौतम बुद्ध जो धर्म प्रचार करथिले ताको कहा जाए बौद्ध धर्म। ताहा आमे परवर्ती समय रे पढ़िबा गौतम बुद्धंक विषय रे जैन महावीर जैनंक विषय रे। तो वर्तमान आमे संक्षेप रे एहा को वर्णना करबा कारण एहा आमे उपादान केवल पढुछि। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो धर्म प्रचार करथिले ताको कहा जाउथला बौद्ध धर्म। एवं बौद्ध धर्म रे अनेक साहित्य रचित होइथिला जेपरि कि सूत्र पिटक विनय पिटक अभिधर्म पिटक। एहाकू एही तीनोटी पिटक को कहा जाए त्रिपिटक। त्रिपिटक काहाकू कहा जाए पिला माने मने रख सूत्र पिटक विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। एहीपरि भावरे द्वीपवंश महावंश एवं विभिन्न जातक आदि मध्य अन्यतम। ताहले लौकिक साहित्य कौन? साधारण जनता कथित तथा सामाजिक नीति नियम साहित्य हेउछि लौकिक साहित्य। साधारण जनता मनोरंजन एवं सामाजिक नीति नियम आदिर प्रतिफलन एही लौकिक साहित्य रे ही करा जाय थाए। तो राज्य रे सामाजिक नीति नियम रक्षणाबेक्षण पाई राजा माने कौन करुथिले सबु स्मृति शास्त्र सबु रचना करुथिले बा से स्मृति शास्त्र उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले जेपरि मनुस्मृति पराशर स्मृति नारद स्मृति बा याज्ञ वाल्मीकि स्मृति बा बृहस्पति स्मृति आदि विभिन्न ग्रंथ मानकरे प्राचीन भारतर वर्ण व्यवस्था संपत्तिगत नियम स्त्री धन विभिन्न प्रायश्चित विधान मत विवाह एवं दंड व्यवस्था आदि संपर्क रे विशेष भावे एही लौकिक साहित्य बा स्मृति शास्त्र जना जाय थाए। एवं तापरे आसुछि कौटिल्यंक अर्थशास्त्र। तापरे कोन कौटिल्यंक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किए लिखिथिले पिला माने
କୈଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଣ୍ଡନୀତି, ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାମଦେବଙ୍କର ନୀତିସାର ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଲେଖିଥିଲେ ପାଣିନି। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ପାଣିନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାଷ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖ। ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ପତଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ପାଣିନି। ଏହା ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ସବୁ, ଯେପରିକି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମାଚରିତ, ଯାହା ଚାଲୁକ୍ୟ ନରପତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଶାସକ ରାମପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ। ରାମଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରାମଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ। ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କବି ଚାନ୍ଦବର ଦାଈଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦବର ଦାଈ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ MCQ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି, ଏହା ସବୁ ଆସିବ, ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦବର ଦାଈ ଲେଖିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ସେହିପରି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଇତିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଦିଗରେ କଲ୍ହଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଯାହା କଲ୍ହଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏହା କାଶ୍ମୀରର ରାଜବଂଶାବଳୀ, ଦରବାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗୁଜରାଟର ରସମାଳା, ନେପାଳର କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ, କଟକ ରାଜବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଉଡ୍ରଦେଶ ରାଜବଂଶାବଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆସୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ୍ୟମ୍। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ୍ୟମ୍, ଯାହା ଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ବୃହତ୍ ସଂହିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବରାହ ମିହିର। ତାପରେ ଚରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚରକ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଏହା ମାନେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଯେପରି ସୁଶ୍ରୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚରକ ସଂହିତା, ବୃହତ୍ ସଂହିତା ବରାହ ମିହିର। ସେ ବହୁତ ବୃହତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ଏହା ସବୁ। ଏବଂ ପାଳକପ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ହସ୍ତ୍ୟାର୍ୟୁବେଦ। ପାଳକପ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ହସ୍ତ୍ୟାର୍ୟୁବେଦ। ଏବଂ ଶାଳିହୋତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ସବୁ, ମନୁସ୍ମୃତି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ, ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍ମୀକି ସ୍ମୃତି, ବୃହତ୍ ସ୍ମୃତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ, ଚାନ୍ଦବର ଦାଈଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, କଲ୍ହଣଙ୍କର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଯାହା କାଶ୍ମୀର ରାଜବଂଶାବଳୀ ଉପରେ ରଚିତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ୍ୟମ୍। ଏହା ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି।
ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ସେମାନଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ବଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନମ୍ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟ ଆଦି ନାଟକ ଏବଂ ରଘୁବଂଶମ୍ ଏବଂ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଏବଂ ଋତୁସଂହାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। କାଳିଦାସ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କବି, ଉଚ୍ଚ ଆସନର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ସେ ଅନେକ ନାଟକ ମହାକାବ୍ୟ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କୃତି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଇତିହାସ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ତାହା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାହା ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ ନାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶକ ଶାସନ ରୁଦ୍ରସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଣ୍ଣିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଦଶକୁମାର ଚରିତ। ଦର୍ଣ୍ଣିନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦଶକୁମାର ଚରିତ। ଦର୍ଣ୍ଣିନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନୀତି କଥା ଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହା ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ମୂର୍ଚ୍ଛଟିକଟକମ୍, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଶୂଦ୍ରକ ଲେଖିଥିଲେ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ମୁଚ୍ଛକଟିକମ୍। କ'ଣ ଏହା? ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ମୁଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ। ଏଠାରେ ସବୁ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଶୂଦ୍ରକ। ଆରବମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଆରବ ଲେଖକ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ତଥ୍ୟବଳୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆବୁଜୁଦ୍-ଇ-ଦୁଲ୍ ହାସନ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସଲସିଲାତୁତ୍ ତାୱାରିଖ୍ ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇବନ ଖୁର୍ବାବୀଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ କିତାବ ଉଲ୍ ମସାଲିକ୍ ୱଲ୍ ମାମାଲିକ୍, ପୁସ୍ତକର ନାଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 2-3 ଥର ପଢ଼ିଦେବ ଭଲ କି। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ? ଇବନ ଖୁର୍ବାବୀ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଇବନ ଖୁର୍ବାବୀ ଲେଖିଥିଲେ କିତାବ ଉଲ୍ ମଜାଲିସ୍ ଉଲ୍ ମାମାଲିକ୍, ଯାହା ସେହି ସମୟର ଜାତି ତଥା ସବଖୁରୁପିଆ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସୁଦୂରିଆ ସୁଣାଲିଆ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିଏ ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦ। ଆଲବେରୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ତାରିଖ-ଇ-ହିନ୍ଦ। ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କରେ? ସେହି ସମୟର ବା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଆରବ ଲେଖକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହା ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ବାବରନାମା, ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବରନାମା। ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୁମାୟୁନ ନାମା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକବରନାମା। କାଦିର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲମଗିରିନାମା। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏହିସବୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପରିବ୍ରାଜକ, ବାହାରୁ ବହୁତ ପରିବ୍ରାଜକ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତ ଆସି ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଏହି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଏକ ଅଂଶ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବହୁ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଏହି ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରି ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିକା। ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିଭାଗୀକରଣ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଫାହିୟାନ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଫୁକୋକି। ଫୁକୋକିରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କୌଣସ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ସିୟୁକି, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ? ସିୟୁକି। ସିୟୁକିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସିୟୁକିରେ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଥାନେଶ୍ୱର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପ୍ରୟାଗ, କଙ୍ଗୋଦ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣସୁବର୍ଣ୍ଣ, କାମରୂପ, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ପୁଣ୍ଡବର୍ଦ୍ଧନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ତାଙ୍କର ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହ୍ୱେନ୍ସାଂଙ୍କ ପରେ ଇତ୍ସି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ। ହ୍ୱେନ୍ସାଂଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଇତ୍ସି। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଏହି ତିନିଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାହିୟାନଙ୍କ ଫୁକୋକି ଏବଂ ହ୍ୱେନ୍ସାଂଙ୍କ ସିୟୁକି। ଏହି ତିନୋଟି ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା, ଫାହିୟାନ ଲେଖିଥିଲେ ଫୁକୋକି ଏବଂ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଲେଖିଥିଲେ ସିୟୁକି। ଏହି ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ କାହା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରୁ। ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିକା। ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ। ଫାହିୟାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁକୋକି। ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫୁକୋକି। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ। ହ୍ୱେନ୍ସାଂ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି ସିୟୁକି। ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ରହିଲି, ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଶା କରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।